डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तुमे माने जानी बहुत शीघ्र तुमर नास अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे होबाकू जाउची जो आमर सरकार तरफ किसी नमूना प्रश्नपत्र दिखाई जोटा आमर तृतीय पंचम और अष्टम श्रेणी रही। यही अष्टम श्रेणी रे तुम भाषा गणित विज्ञान और सामाजिक पाठ उपरे केतेक प्रश्न गुड़िक दिखाई से प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करवा एवं तार उत्तर खोजा चेष्टा करवा। तो आस आरंभ करवा। तो प्रथमे आम क विभाग रही भाषा ओडिया रही। प्रश्न 1 ରୁ 5 प्रदत्त अनुच्छेदटी पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो ये जो आमर अनुच्छेदटी दिखाई आम पढ़ा एवं 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत जो क्वेश्चन गुड़ाक दिखाई तार उत्तर आम खोजा। दास एबे आम पढ़ा शीत दिन शिशु भवन रे शिशु मानक पई जेतिकी शीत पोशाक थिला ताठारु अधिक अनाथ शिशु आसी पहुँची गले। शीतरु कौनसी मते सेमानंकु रक्षा करिबाकु हेबो। शिशु भवन दायित्व रे थिबा सिस्टर माने शीत पोशाक नियंट पड़िबारु मदर टेरेसा को जणाइले। माँ निजे व्यवहार करुथिबा शीत पोशाक सबुकु पिलांकु देई देले तथापि नियंट पड़िला। एबे करिबे कौन एते पैसा काहू पाइबे जे नुआ शीता पोशाक किणी आनी पिलामानंकु देई पारिबे। मदर टेरेसा चिंतारे पड़ीगले। ईश्वर को प्रार्थना कले। शेषरे ईश्वर तांको कथा सुनिले। हठात जड़े आगंतुक मदर टेरेसा को कलिंग बेल बजाइले और भीतर को आसिले कहिले महाशया विदेश रे मोर चाकरी हो जाइछि मु एठाकुरु चली जीवी। मु चाहूची मोर जेते शीत पोशाक और अन्यान्य जिनिस अछि ताकू सबु ए अनाथ पिलांकु देई देबी। आपण सेही पिला मानक कार्य रे लगेइबे। ए कथा सुनी मदर टेरेसा ईश्वरंक उद्देश्य रे नमस्कार कले। आगंतुकंक शीत पोशाक आसीबा परे शिशु मानकर शीत कष्ट दूर हैला। मांकर समस्या मध्य रहिला नाही। ईश्वरंक उपरे केते दृढ़ विश्वास। जेते बेडे जो समस्या तांको आगरे देखा देइछि सबुकु ईश्वरंक उपरे से न्यस्त करि देउथिले। एबे आमे पैराग्राफटा पढ़ी देले। एबे तार जो क्वेश्चन गुड़ाक रही सेटा आमे करिबा। मदर टेरेसांक पई समस्याटी कौन थिला। निज शीत पोशाक पिलांकु देई देबा, ईश्वरंकु प्रार्थना करिबा, शीत पोशाक किणिबा, शीत पोशाक संग्रह करिबा। तो तांको पई समस्याटी थिला कौन शीत पोशाक किणिबा। तापरे रही आमर 2 नंबर रे आगंतुक जनक काहीकि तांको शीत पोशाक अन्य जिनिस को देई देबाकू चाहिए। अनाथ पिलांक शीत पोशाक आवश्यक थिबारु विदेश चली जाउथिबारु मदर टेरेसांक प्रार्थना जोगु एगुड़िक नष्ट होई जिबार संभावना थिबारु जे आगंतुक थिले से विदेश रे चाकरी हो जाइथिला। से विदेश जीवा तांकर विदेश जीवार थिला। से कहिले मु विदेश जीवा पूर्वरु सबुकु एठी अनाथ पिलांकु देई देई कि चल जेबी। तो खटा हमर ठीक आंसर हबो। तापरे 3 नंबर रहिला शीत वस्त्र मिली गला परे मदर टेरेसा ईश्वरंकु नमस्कार करिवार कारण कोन। मदरंक समस्या समाधान होई गला। ईश्वर आगंतुकंकु पठेइले। मदरंकर प्रार्थना सफल होइथिला। तांकर ईश्वरंक उपरे दृढ़ विश्वास थिला। तो ये आमर तांकर जो समस्या समाधान हो गला। ईश्वर तांको आगंतुक को पठे देले एवं तांकर समस्या समाधान हो गला। सेथिपाई से कौन कले ईश्वर को धन्यवाद जणैले। सेथिपाई से नमस्कार कले। तो आमर क आंसरटा ठीक हबो। तापरे आमर 4 नंबर रही तांकर ईश्वरंक उपरे दृढ़ विश्वास के कथारू यार प्रमाण मिले। देखा जाउथिबा समस्या गुड़िक ईश्वरंक उपरे न्यस्त करुथिले। ईश्वर तो सर्वदा तांको कथा प्रार्थना शुणुथिले। ईश्वर को जहाँ मागुथिले ताहा तांको मिली जाउथिला। ईश्वर दरकार मुताबक शीत वस्त्र पठाइले। तांकर दृढ़ विश्वास थिला काहेकि ना तांकर जेते समस्या आस्थिला से ईश्वरंक उपरे न्यस्त करि दउथिले। से एइथिरु से आमे जानि परिबा जे तांकर ईश्वरंक उपरे दृढ़ विश्वास थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही न्यस्त शब्दटीर अर्थ कौन। समर्पी देबा, निर्भर करिबा, अर्पण करिबा, दायित्व दबा। न्यस्त करिबार अर्थ होची समर्पी देबा। निजर
ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତଳ ଚିତ୍ର ଓ ଲେଖାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଏଠି ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆମକୁ ସାପ କାଟିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଠିକ୍ ଉପର ଅଂଶକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଯଦି ଆମର ଏ ଗୋଡ଼ରେ କାଟି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁଳା ଓ ଡେଟୋଲ ଦ୍ୱାରା ପୋଛି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା। ତାପରେ ରହିଛି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ବେଳେ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବା? ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ତାପରେ ରହିଛି ଜାମାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଜାମାକୁ ଦେହରୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବା। ନ ଦୌଡ଼ି ସ୍ଥିର ଭାବେ ତଳେ ଶୋଇଯିବା। ପୋଡ଼ା ଜାଗାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ତ ଆମର ଜାମାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏହିସବୁ କାମ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶୁଆଇ ପକାଇ ପାଣି ଢାଳିବା, ଗୁଣିଆ ଡାକିକି ଝାଡ଼ିବା, କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପଟିକୁ ଖୋଜିବା, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଠିକ୍ ଉପରି ଅଂଶକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଘ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଠିକ୍ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇବ, ଦୂରରେ ରହି ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଅଧା ଫୁଟା ବାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ରହିକି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ହାତ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜାମାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଜାମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେହରୁ ନ କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଆଁ ଲାଗି ଦେହ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ, ନିଆଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ଯଦି ନ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗି ଆମର ଦେହ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜାମାଟିକୁ ଖୋଲି ପକାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ନିଆଁରେ ବାଲି ପକାଉଛି, ନିଆଁକୁ ଢାଙ୍କି ପକାଉଛି, ଗଛରୁ ପିଲାଟିକୁ ଧରୁଛି, ପିଲାଟିକୁ ବସଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟର ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଜଣେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନିଆଁକୁ ଢାଙ୍କି ପକାଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ରହିଛି। ବାଣ ଫୁଟେଇବା ବେଳେ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପକୁ ଖୋଜି ଗୁଣିଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ସାପ କାମୁଡ଼ାର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗରେ ରହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସାପକୁ ଖୋଜିଲେ, ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପଢ଼ି 11ରୁ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର, ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏଟା କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ହୋଇଥାଏ? 100ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚନ୍ଦନ, ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଉଭୟ ମଧୁର ଓ ଲୁଣା ପାଣିରେ ବଢ଼ି ପାରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏଠାରେ 150ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ, ଝାଉଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଇଗା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର
ଡେଙ୍ଗା ଓ ନରମ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସରୁ ପତ୍ର ତଡ଼ା ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 75ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଚିର୍, ପାଇନ୍, ଫାର୍, ଲାର୍ଚ ଏଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଚନ୍ଦନ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଚନ୍ଦନ, ଶାଗୁଆନ ଏସବୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଘ, କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଲା 12 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି? କେବଳ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର, ବୃଷ୍ଟିପାତର ହାର, ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର, ସେଠାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର, ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର, ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହାର ଓ ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। ତ ଆମର ଏଇ କ୍ରମରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 13 ନମ୍ବରରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଝାଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଝାଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଉଥିବାରୁ, ଏଠାକାର ମାଟି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଠାକାର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ। ତ ଆମର ଝାଉଁ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ? ଏଇଟା 150ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏଠାରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମର ଝାଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ରୋପଣ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କେବଳ ଲୁଣା ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ବଢ଼ିପାରିବ, ନଦୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଜୁଆର ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟିରେ ମାନେ ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳମୁହାଁ। ଦେଖ ଆମର ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଆମର ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବା ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟିରେ ଏହା ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ତଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଟାଇଗ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟି, ବୃଷ୍ଟିପାତ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷା ରେଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ସରୁ ଓ ତଳମୁହାଁ। ତ ଟାଇଗା ଆମର ଦେଖ ଏଠାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? 75ରୁ 100। ଏଇଟା ଆମର 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏହାର ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର କ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଖ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।